بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب عملیات۔ بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک پیلیا جھاڑنے کا عمل ہے جو پیلیا کا مجرب عمل کہلاتا ہے۔ اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ یہ عمل ہاتھوں ہاتھ تجربہ دکھاتا ہے۔ 3 دن کے اندر یا 5 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر مریض انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، اور اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس عمل کی جو تاریخ ہے وہ صرف ایک ہی تاریخ ہے، رمضان کی 27ویں شب۔ یہ رمضان کی 27ویں شب میں کی جاتی ہے اور 12:27 سے ہی شروع کی جاتی ہے۔ اس کی جو زکوٰۃ ہے، اس کی جو پڑھائی ہے، وہ 12:27 سے ہی شروع کی جاتی ہے۔ لیکن پڑھائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل نیت با عمل سے پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تب آپ اس کے لیے پہلے 41 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد میں 141 مرتبہ یہ رباعی پڑھیں، اور پھر 41 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ عمل بہت تیز ہے، یہ رباعی کا عمل ہے، بس اس میں شرط یہی ہے کہ یہ رمضان شریف کی 27ویں شب میں 12:27 سے ہی شروع ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی تعداد 141 مرتبہ ہے، یہ یاد رکھنی ضروری ہے۔ اور جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکیں اور آپ اس کا استعمال کریں، تو استعمال کے لیے آپ کو جو سامان کی ضرورت ہے وہ ہے ایک کاسی کی تھال، جو کم سے کم 8 انچی گلائی کی ہو۔ وہ مریض یا مریضہ خود اپنے ساتھ لے کے آئیں، ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ کاسی کی تھال لے کے آئیں۔ کاسی کی تھال اگر نہ ہو تو تانبے کا برتن لے سکتے ہیں، تانبے کا برتن بھی نہ ہو تو پھر پیتل کا لے سکتے ہیں، لیکن اگر کاسی کا مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اس میں بہت تیز پیلیا جھڑ جاتی ہے۔ اب جس ٹائم مریض یا مریضہ آئے تو ان سے 50 گرام سرسوں کا پیور تیل جس میں مکس نہ ہو یہ منگایا جائے، اور 50 گرام پانی جو عامل اپنے پاس سے ہی استعمال کر سکتا ہے۔ اور جس ٹائم بھی مریض یا مریض آئے تو اس کے جھاڑنے کا جو وقت ہے وہ سورج نکلتے ہوئے ہے، کہ جب سورج نکلتا ہوا ہو تب یہ پیلیا جھاڑی جاتی ہے، اور انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب مریض یا مریض آئے تو عامل اپنے ہاتھ سے 2 بڑا گھاس اکھاڑ کر لائے یا توڑ کر لائے، لیکن توڑنے سے پہلے رباعی کو وہ 21 مرتبہ پڑھ کر اور اپنے ہاتھ پہ دم کر لے، اور تب وہ گھاس کو توڑے یا اکھاڑے۔ اگر اس نے 21 مرتبہ دم نہیں کیا عامل نے تو وہ کام نہیں کرے گی۔ درود شریف اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
घास उखाड़ते समय, और जिस टाइम मरीज को झाड़ना हो उस टाइम शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ ले, बीच में कोई ज़रूरत नहीं है दुरूद शरीफ पढ़ने की। और अब ये काम करना है कि थाली को मरीज के सर पर रखे और मरीज से कहे कि इसे दोनों हाथों से इसके किनारे पकड़ ले, मजबूती से, नंगे हाथों से। अब आमिल सबसे पहले थाल के ऊपर 21 मरतबा पढ़कर दम कर दे, तेल डालने से या पानी डालने से पहले। उसके बाद में वो तेल डाले और तेल की तादाद कम से कम 50 ग्राम हो और 85 ग्राम उसके अंदर पानी हो। अब आमिल 21 मरतबा रुबाई पढ़कर फिर तेल और पानी पर दम करे और अपने दाहिने हाथ से उसे घुमाना शुरू कर दे, दुबड़े घास से तेल और पानी को एक जगह मिक्स करता रहे। कुछ ही देर में वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी और उसका रंग पीला पड़ता चला जाएगा, और इतना पीला नहीं होने का, काफ़ी पीला हो जाएगा, और उसमें से एक अजीब सी बदबू सी निकलनी शुरू होगी जिससे कि जी मालिश होगा। लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका तरीका है। और 21 मरतबा पढ़कर 3 बार फिर दम करे थाल के ऊपर। कम से कम ये 63 मरतबा तेल और पानी पर दम करना पड़ेगा, और आमिल हाथ से घुमाता जाए उसे, और वो पीलिया उसके अंदर आती चली जाएगी। ये दोस्तों, ये अमल है पीलिया का, रुबाई है, लेकिन बस शर्त यही है कि ये रमज़ान की 27वीं शब में होती है। अगर 27वीं शब से हटके तुम्हें इस अमल को करना है तो इसकी ज़कात बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद कम से कम 2100 मरतबा आपको रोज़ाना 11 दिन तक ये पढ़नी होगी नए चांद से। ये मेरा खुद का अमल है जो 27वीं शब से उठाया जाता था। कम से कम 17-18 साल से मैं इस अमल को करता हूँ। दोस्तों, वैसे इसके बताने की ममानियत है, क्यों कि जो भी आमिल अमल करता है उसे ये हिदायत की जाती है कि ये अमल अगर किसी को बताया जाएगा तो वो रमज़ान की 27वीं शब में ही बताया जाएगा। अगर इसके बीच में किसी को बता दिया आपने तो समझ लो कि आपका अमल ख़त्म हो जाएगा। आपने रुबाई पढ़ के नहीं बतानी, ना किसी को सुनानी है। सिर्फ अगर सुनानी है तो वो सिर्फ 27वीं शब में ही सुनानी है, जब मगरिब के बाद, जब 27वीं शब शुरू हो जाए, वरना तो अमल आपका बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। और दोस्तों, ये अमल पीलिया का है। इसके आगे मैं एक अमल डालूंगा कुत्ते की कांटे की झाड़ और सांप के कांटे की झाड़, जो बहुत ही मुजर्रिब अमल है। इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं जल्दी दूंगा। ये अमल आप, अगर आपको बग़ैर रमज़ान के करना है तो आपने 2100 मरतबा पढ़ना है 11 दिन तक, और रमज़ान की 27वीं शब में फिर भी आपको ये ताज़ा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये अमल है, एक बहुत मुजर्रिब अमल है। मैं समझता हूँ कि आप इसे करके इससे फ़ायदा उठाएंगे और हमें भी दुआओं से नवाजेंगे। और दोस्तों, अगला अमल मैं बहुत जल्दी डालूँगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर आपको ये पसंद आए तो हमारा भी ख्याल रखना, सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।